الله الرحمن الرحيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير صدق الله العظيم یوم یقول المنافقون جس دن کہیں گے منافق مرد والمنافقات اور منافق عورتیں للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایمان لایا انظرونا کہ ہماری طرف دیکھو ہمیں بھی دیکھو نقتبس من نورکم اور ہمیں بھی ساتھ لے کر چلو اپنے نور کے ساتھ قیل ارجعوا انہیں کہا جائے گا لوٹ جاؤ وراءکم اپنے پیچھے کی طرف فالتمسوا نورا پس حاصل کرو نور کو فضرب بینہم بس کر دی جائے گی بینہم ان کے درمیان بسور لہ باب ایک دیوار لہ باب اس کا دروازہ ہوگا باطنہ فی الرحمہ اس دروازے کے اندر اللہ کی رحمت ہوگی وظاہرہ من قبلہ العذاب اور اس دروازے سے باہر اللہ کا عذاب ہوگا ینادونہم الم نکن معکم اس وقت وہ منافق کہیں گے ینادونہم پکاریں گے آوازیں لگائیں گے الم نکن معکم کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے دنیا میں قالوا بلا ایمان والے کہیں گے کیوں نہیں ولکنکم فتنتم انفسکم لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈال دیا وتربصتم اور تم نے موقع سے فائدہ حاصل کیا وارتبتم اور تم نے وارتبتم اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزاری وغرکم باللہ الغرور وغرتکم الامانی اور دھوکے میں ڈال دیا تمہاری خواہشات نے حتی جاء امر اللہ یہاں تک کہ آیا اللہ کا فیصلہ وغرکم باللہ اور تم دھوکے میں رہے اللہ کے بارے میں باللہ الغرور دھوکہ باز نے تمہیں دھوکہ دیا فالیوم پس جس دن لا یؤخذ منکم ناکام آئے گا تم سے فدیتن کوئی فدیہ کوئی صدقہ کوئی جان چھڑانے کے لیے مال ولا من الذین کفروا اور نہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا نہ تمہارا مال اس دن تمہیں چھڑائے گا اور نہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ تمہیں چھڑائیں گے مأواکم النار اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے ہی مولاکم وہ بہت بری ساتھی ہے آگ وبئس المصیر اور بہت برا ٹھکانہ ہے منافقین کا ذکر ہو رہا تھا کل کے آیات میں آپ نے سنا کہ منافقوں کی علامتیں کچھ ہوتا ہے اعتقادی منافق اور کچھ ہوتے ہیں عملی منافق کل قیامت کے دن جب نفقہ ثانیہ دوسرے مرتبہ انسان جب اپنے قبروں سے اٹھ کر میدان محشر کی طرف آئے گا تو اس وقت ان کے لیے ایک نور ہوگا ایک روشنی ہوگی جو ایمان والے ہوں گے وہ اس روشنی میں اس نور میں اللہ کی طرف دوڑیں گے ان کے دائیں بائیں طرف تو
تو اس وقت یہ منافق بھی ہوں گے ساتھ، تو کہیں گے کہ آمن انظرونا نقتبس من نورکم، منافق لوگ کہیں گے ایمان والوں کو کہ انظرونا ہماری طرف بھی دیکھو، ہم تو اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں، کفر، ظلم، شرک اور جہالت، بدعت، ان چیزوں کے اندھیروں میں ہوں گے۔ یہ کل قیامت کے دن اندھیرے کی شکل میں ان کے سامنے آئیں گے ان کے سارے گناہ، نافرمانیاں، تو کہیں گے کہ ہمیں بھی اس اندھیرے سے نکالو اپنے ساتھ، اس روشنی میں ہمیں بھی لے جاؤ۔ تو اس وقت قیل ارجعوا، وہ ایمان والے ان سے کہیں گے لوٹ جاؤ، وراءکم فالتمسوا نورا، پیچھے کی طرف، پیچھے دیکھو۔ فرماتے ہیں کہ یہ ساتھ جائیں گے، ساتھ دوڑیں گے، اب آوازیں لگائیں گے، فریاد کریں گے، تو اس وقت ایمان والے ان سے جان چھڑانے کے لیے اسے کہیں گے کہ پیچھے دیکھو، تمہارے لیے بھی کیا ہے، پیچھے نور ہے۔ تو ان کے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، تو جب یہ پیچھے کی طرف دیکھیں گے تو یہ پیچھے رہ جائیں گے ایمان والوں سے، یعنی ایمان والوں کو ان سے جان چھوٹ جائے گی، وہ آگے نکل جائیں گے۔ دوسرا معنی یہ کرتے ہیں کہ ایمان والے اس لیے کہیں گے کہ قیل ارجعوا، کہ تم دنیا میں جاؤ، جس طرح تم نے دنیا میں جو عمل کیا، جو کام کیا، آج اسی کا تمہیں یعنی بدلہ ملا ہے، اور تم دنیا میں جا کر دیکھو، وہیں جا کر نیک عمل کرو گے، ایمان لاؤ گے اللہ کے احکامات پر، یعنی زندگی گزارو گے، تو تمہارے لیے یہ نور پھر مل سکتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا، جب ایک مرتبہ دنیا سے بندہ جائے تو دوبارہ نہ آیا ہے اور نہ آئے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اسے مہلت نہیں ملے گی، جب تک سانس ہے تو چانس ہے، اس کے بعد کوئی چانس نہیں ہے۔ تو ان کو یعنی مزاقاً ان سے جان چھڑانے کے لیے ان سے کہا جائے گا کہ اب تم پیچھے دوبارہ دنیا میں جا کر دیکھو، وہیں تمہیں یعنی جان تمہاری چھٹ سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ فَالْتَمِسُوا نُورًا، بس تم پاؤ گے وہاں دوبارہ نور تمہیں مل سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ لیکن جب یہ پیچھے مڑیں گے اور ایمان والے آگے جائیں گے تو اب ان میں فاصلہ ہو جائے گا، تو اتنے دیر میں ہی فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، پردہ ہو جائے گا، اور وہ ایسی دیوار ہوگی لہو باب، اس کا دروازہ بھی ہوگا۔ دروازے سے مراد یہ ہے کہ ان کو ایمان والے سامنے نظر آئیں گے اور یہ منافقین دیوار کے باہر رہ جائیں گے، تو اب ان سے کہا جائے گا باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب، اب ایمان والوں کے لیے اللہ کی رحمتیں ہوں گی، رحمتیں سے مراد جنت ان کے سامنے نظر آ رہی ہوگی، وہ باغات میں پھر رہے ہوں گے، اور وظاہرہ من قبلہ العذاب، اس دیوار کے باہر ان کے لیے کیا ہے، اللہ نے عذاب رکھے، ان پر مار پٹائی ہوگی، ان کو فرشتوں نے ہاتھوں میں کوڑے لیے، درے لیے اور یعنی ہتھوڑے لیے انہیں مار رہے ہوں گے، عذاب ہوگا، دوزخ کا عذاب ہوگا، لیکن وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ اب کہیں گے ینادونہم الم نکم معکم، اب گڑ گڑائیں گے، ایڑیاں رگڑیں گے اور پکاریں گے الم نکم معکم، کیا ہم بھی تمہارے ساتھ نہیں تھے دنیا میں، ہم بھی تو تمہارے ساتھ نمازیں پڑھتے رہے، ہم بھی تو روزے رکھتے رہے، ہم بھی تو مسجدوں میں پہلی صف میں آ کر بیٹھتے رہے، کیا آپ نے ہمیں دیکھا نہیں تھا، ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے۔ منافق یعنی اس کی پہچان نہیں ہو سکتی، یہاں تک کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض ایسے منافقین تھے، ان کے بارے میں آپ علیہ السلام کو بھی پتہ نہیں چلا آخر یعنی وقت تک کہ یہ منافق ہے کہ مسلمان ہے۔ منافق کا دل میں اس کے نفاق ہوتا ہے، بندہ ظاہر سے بڑا اچھا، یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار تھا، فرماتے ہیں کہ اس کی شلوار ہر وقت ٹخنوں سے اوپر ہوتی تھی، ہاتھ میں اس کی تسبیح ہوتی تھی بہت بڑا، یعنی جبہ کبہ پہن کر ظاہر ایسے لگتا تھا کہ یہ بہت بڑا یعنی بزرگ ہے، ولی ہے، لیکن اندر سے منافقین کا سردار تھا۔ تو منافق ایسا ہوتا ہے، اس وقت کہے گا کہ کیا ہم بھی تمہارے ساتھ نہیں تھے، تو اس وقت ایمان والے کہیں گے قالوا بلا ولکنکم، کیوں نہیں، آپ تو ہمارے ساتھ تھے، آپ نے روزے بھی رکھے ہیں، آپ نے نمازیں بھی پڑھی ہیں، آپ نے صدقہ خیرات بھی کیا ہے، آپ نے ہمارے ساتھ جہادیں بھی لڑی ہیں، لیکن یاد رکھنا
फ़तनतुम अनफुसकुम, तुमने अपने आप को धोखे में डाला। तुम समझ रहे थे कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल को धोखा दे रहे, हम ईमान वालों को धोखा दे रहे, हालान की हकीकत में तुमने अपने आप को धोखा दिया है, अपने आप को अंधेरे में रखा है। आज उसी अंधेरे का तुम्हें ये नतीजा मिल रहा है। वह तरफ बस तुम, दूसरा काम तुमने ये किया है कि तुमने मौके से फ़ायदा उठाया। जब भी तुम्हें कोई मौका मिल गया, तुम देख रहे थे कि किसी वक्त भी यानी मुसलमानों को कोई नुकसान हो, उससे हम क्या करें, फ़ायदा उठाएं। या ऐसा होता है कि मौका से जो फ़ायदा उठाने का मतलब ये है कि किसी को यानी नुकसान पहुंचाना, कि वो इसी इंतज़ार में होते थे कि बस मुझे मौका मिले, इसको नुकसान पहुंचे। जिस तरह होता है कि बाज़ ताजिर या कारोबारी ऐसे करते हैं कि वो अपना माल रोक कर रखते हैं कि कहीं यानी इसमें मंडी में, बाज़ार में इसका भाव नहीं मिलेगा, ये चीज़ महंगी हो जाएगी, तो उस वक़्त में बेच दूँगा। स्टोर करना, इसको जमा करना, इसको भी मौका परस्ती कहते हैं। मौका ढूंढता है कि वो अपने लिए फ़ायदा हासिल करे, दूसरे को नुकसान पहुंचाए, या किसी के साथ उसकी थोड़ी सी अनबान है तो वो इसी मौका में रहता है कि किसी वक़्त ये मेरा हाथ आ जाए, कोई ऐसी बात मुझे मिल जाए तो इसके यानी अगले पिछले सारी वहाँ निकाल दूँगा, और यानी वो अपना सारा गुस्सा निकाल देता है। मौके की तलाश में थे। तो ये मुनाफिक भी ऐसे होते थे कि मुसलमानों में ढूंढते थे कि कहीं हमें कोई ऐसी बात मिल जाए जिसको हम उछालें और इनके आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएं। जिस तरह अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के बारे में, इन्होंने बहुत बड़ा तूफ़ान यानी बर्पा किया था, जिसको अल्लाह ने कुरान में तूफ़ान कहा। ये बहुत बड़ा तूफ़ान था, बहतान था, हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। तो ये इस तरह के मौके ढूंढते थे। अल्लाह रब्बुल फरमाते, तुम तो दुनिया में मौके ढूंढते रहे हो और अब तुम कहते हो कि हम अंधेरे से निकल जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। वर तब तुम वगर्रतकुमुल अमानियु, और तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिशात ने धोखे में डाला, यानी तुम अपने ख्वाहिशात के पीछे लगे। तुमने यानी न अल्लाह की मानी, न अल्लाह के रसूल की मानी, न कुरान की मानी, न शरीयत की मानी। जो आपके ख्वाहिशात में आया वही तुमने दुनिया में किया। तो आज तुम यानी यहाँ पर अल्लाह ही का फैसला चलेगा, अल्लाह ही का हुक्म चलेगा, आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। फरमाया कि उस वक़्त तो तुम बहाने करते थे। वर तब तुम का मतलब ये होता है कि तुम हीले बहाने करते थे और कहते थे कि क्या अगर हम दीन पर आ जाएं, क्या हम झूठे हैं, क्या हमारे आबा व अजदाद झूठे हैं। तुम उस वक़्त अपने कुफर से, अपने शिरक से, अपने यानी रस्म व रिवाज से बाज नहीं आते थे। जब तुम्हें समझाया जाता तुम कहते अगर यानी ये काम गलत है तो हमारे आबा व अजदाद करते रहे, उनको भी यानी अगर गलत ना होता तो वो ना करते, इसलिए वो गलत नहीं। जिस तरह मुशरिकीन मक्का कहते थे, कई मरतबा अबू जहल आया अलैहिस्सलाम के सामने, फरमाया कि अगर हम गलत होते तो क्या हमारे बड़े जो कब्रों में हैं वो भी गलत थे? क्या उन्होंने भी ये 360 उनकी बुत यानी इन बुतों की पूजा करते हुए उनकी सारी ज़िंदगियाँ गुजरी, वो कब्रों तक पहुँच गए, क्या वो गलत थे? वो सारे गलत थे। वो भी तो यानी अगर गलत होते अल्लाह का अजाब उन पर आ जाता, जिस अजाब से हमें डरा रहे हो। अगर इसका मतलब ये है कि वो क्या है, सही रास्ते पे थे, हम अपने आबा व अजदाद के दीन को नहीं छोड़ेंगे। तो अल्लाह ने कुरान मजीद में बार बार फरमाया, क्या इनके आबा व अजदाद गलत रास्ते पे हों तो ये भी गलत रास्ते पे चलेंगे? क्या वो जहन्नम के रास्ते पे हों तो ये भी गलत रास्ते, जहन्नम के रास्ते पे चलेंगे? ये इनकी दलील और ये यानी बात इनको कल क़यामत के दिन नहीं बचा सकेगी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान को अक्ल सलीम दी। दीन को, शरीयत को, अल्लाह के अहकामात को समझने के लिए 4 चीज़ें हैं। पहली चीज़, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया कराम को भेजा है कि जाओ मेरा तारुफ करवाओ, लोगों को मेरी पहचान करवाओ और जन्नत का रास्ता दिखाओ। ये अंबिया का काम है, अंबिया के ज़रिए लोग अल्लाह की तरफ आते थे। उसके बाद दूसरा ज़रिया अल्लाह ने आसमानी किताबें उतारी हैं कि इन किताबों को पढ़ो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक कानून है, एक ज़ाबिता है, तुम दुनिया की ज़िंदगी तुमने कैसे गुजार कर मेरे पास आना है। तो अल्लाह की आसमानी किताबों, आज हमारे पास कुरान है, इससे पहले तौरात, ज़बूर, इंजील, सहीफ़े थे, तो उनको देख कर लोग अल्लाह की तरफ आते थे, सीधे रास्ते पर आते थे। तीसरा ज़रिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यानी हर इंसान को अक्ल सलीम अता फरमाई। सब यानी इंसान जब अपने अक्ल
अक़ल से गौर व फिक्र करता है तो वो अल्लाह की कुदरतों को पहचान लेता है, हक रास्ते को उसको यानी हक रास्ता उसे समझ आ जाएगा, सीधा रास्ता उसे समझ आ जाएगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम हैवानों में, इंसान भी एक हैवान है लेकिन तमाम इंसानों में इंसान को अक़ल सलीम अता फरमाए, गौर व फिक्र करने वाला अक़ल। बाकी शऊर तो दूसरे जानवरों में भी है, यानी गायें बकरियां भैंस इनमें क्या है, अक़ल है, शऊर है, वो समझता है कि ये मेरा बच्चा है। उसको यानी जब बकरी का बच्चा उसके साथ यानी दूध पीता है तो वो उसको पहचान लेती है बकरी की ये मेरा ही बच्चा है। और दूसरा यानी कोई आता है उसके साथ नीचे तो वो दूध नहीं पिलाती, उसको पहचान लेती है कि ये मेरा बच्चा नहीं है। या बकरियों में किसी दूसरे रेवड़ की बकरी आती है तो उसको मारते हैं, तो समझते हैं। तो यही ये इसको शऊर कहते हैं। जिस तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम जब लश्कर लेकर गया तो उस चोटी ने जो आवाज़ लगाई कि सुलेमान का लश्कर आया, अपने आप को बचाओ, अपने बिलों में घुस जाओ, तो ये शऊर होता है, वो समझते हैं, शऊर रखते हैं, लेकिन अक़ल सलीम नहीं है, गौर व फिक्र नहीं कर सकते। ये अल्लाह ने इंसान को दिया। तो फरमाए कि पहला अंबिया कराम आसमानी किताबें अक़ल सलीम के ज़रिए तुमने मेरी कुदरतों को क्यों नहीं पहचाना, सीधा रास्ता क्यों नहीं पहचाना। चौथी चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरतें हैं। जब इंसान हर वक्त अल्लाह की कुदरतों को अपनी आंखों से देख रहा होता है, नज़ारा कर रहा होता है, घर से निकलता है सर पर अल्लाह इतना बड़ा आसमान अल्लाह ने बनाया, ज़मीन है चलता है, पहाड़ है, दरिया है, समंदर है, हर चीज़ अल्लाह की कुदरतें इंसान को एक एक चीज़ बता रही है कि इनको पैदा करने वाली कोई ज़ात है। तो ये चार चीज़ें तुम्हारे लिए मैंने इसलिए दी थी कि तुमने सीधा रास्ता क्यों नहीं इख्तियार किया। तो फरमाया कि ये तुम्हारे क्या वर्तब तुम बहाने हैं, कल क़यामत के दिन नहीं चलेगा। हत्ता जा अमरुल्लाह, जिस वक़्त आएगा अल्लाह का फैसला, वगर्रकुम बिल्लाहिल गरूर, उस वक़्त तुम्हें कहा जाएगा कि तुम्हें धोखे में डाला अल्लाह के बारे में गरूर, धोखेबाज ने, शैतान ने तुम्हें, ये सबसे बड़ा धोखेबाज शैतान है, शैतान ने तुम्हें गलत रास्ते पर लगाया था। फल यौम ला युख़ज़ मिनकुम, याद रखना आज तुम्हारे लिए कोई चीज़ नहीं तुम्हें बचाएगी। फिदियतुन, तुम अगर सारी दुनिया को भी सदका करो, फरमाते हैं कि ज़मीन से लेकर आसमान तक जितना खला है इतना उसके पास माल होगा, वो भी कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने ढेर कर दिया जाएगा कि अल्लाह इसको मैं सदका करता हूँ, इसको मैं तेरे रास्ते में खर्च करता हूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस वक़्त उसका ये माल कबूल नहीं करेगा जब तक उसके दिल में ईमान नहीं है। तो फरमाया उस दिन तुम्हारे दिल यानी कोई तुम्हारा फदिया, कोई सदका तुम्हारा काम नहीं आएगा। वला मिनल लज़ीन कफरू, और ना वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और तुम्हें भी कुफ्र के रास्ते पर लगाया, आज वो भी तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा, नहीं आएंगे। और तुम्हें कहा जाएगा मअवाकुमुन नार, ये तुम्हारा ठिकाना है दोज़ख, आग, या मौलाकुम, और ये आग बहुत बुरी साथी है, बहुत बुरी, यानी मौलाकुम, इसमें तुमने हमेशा ही रहना है। वो भी सल मसीर, और बहुत बुरा ठिकाना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको जहन्नम से महफूज फरमाए, गुनाह से महफूज फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह।